ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ட்ரையாங்கிள்ஸோட கொஷின்ஸை வந்து அடுத்த வீடியோஸில் கொண்டு வரேன். ஸோ ட்ரையாங்கிள்ஸில் இருக்க என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆல் நோ தட் triangle is a three-sided polygon. ஓகேவா? ஸோ based on the sides it is classified as equilateral triangle, then isosceles, then scale and triangle. அதுக்கப்புறம் based on anglesல வந்து acute angle triangle, then right angle triangle, then obtuse angle triangle இருக்கு. ஓகேவா? Okay. So next, yeah, so triangles will have three sides, three angles, and three vertex. Okay, wow. Next, we are going to see about medians. Okay, wow. Median. Okay, so median na enna, see, a median is a line that is drawn from one side. Okay, so from one vertex to one side. Okay, wow. So vertex na enna rendu side join ஆகிறதுக்கு பேரு தான் vertex. Okay, wow. So இது A, இது B, இது C na. So a median will divide this side into two parts. So இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? So BD will be equal to DC. Okay, so இதுக்கு பேரு தான் median சொல்லுவோம். So a triangle will have three medians. Okay, and the intersection point of these three medians is called as the centroid. Okay வா? அடுத்தது இந்த centroid வந்து this median 2:1 ரேஷியோல டிவைட் பண்ணும். ஓகே, so இது 2 parts, இது 1 parts. So இது 2 parts, இது 1 part, இது 2 part, இது 1 part. Okay வா? So the centroid divides the median in 2:1 ratio. Okay வா? அடுத்து when a median is given, so there is a theorem that is called as Apollonius theorem. Okay வா? So இந்த Apollonius theorem எங்க யூஸ் ஆகுனா used in case of medians. Okay, so இந்த theorem என்ன சொல்லும்னா, see, if this is a triangle, ABC is a triangle and AD is the median, okay, then AB square plus AC square is equal to 2 times of AD square plus BD square. ஓகேவா? சோ இதுல வந்து BD and CD வந்து ஈக்குவல் தான். சோ இந்த இடத்துல BD க்கு பதிலா நான் வந்து CD ன்னு கூட எழுதிக்கலாம், or I can write BC divided by 2. ஓகே, சோ நான் இந்த இடத்துல எது வேணாலும் நான் எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? சோ this is called as Apollonius theorem. ஓகேவா? சோ இத வச்சு மூணு சைடுல ஒரு சைடு கொடுக்காம இருந்து மீடியன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா I can find the other side. ஓகேவா? 3 சைடு கொடுத்திருந்தா கூட I can find the median. ஓகேவா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 sides and 1 median இன்வால்வ் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷன் தான் Apollonius theoremனு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ note it down, it will be helpful in solving the questions. ஓகேவா? அடுத்து இந்த Apollonius theorத்தை வச்சு இன்னொரு ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கு. ஓகேவா? சோ I will do this. அந்த டெரிவேஷன் நான் இப்ப போடுறேன். ஓகேவா? அது என்னன்னா, sum of the squares of sides divided by sum of the squares of median. ஓகேவா? அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 4/3 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? சோ அது எப்படின்றத நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? A, B, C, and it is having three medians. Okay, so this is D, this is E, and this is F. ஓகேவா? அப்போ என்னால மூணு Apollonius theorem எழுத முடியுமா? கரெக்டா இல்லையா? ஒரு மீடியன் வச்சு ADன்ற மீடியன் எடுத்தனா நான் அந்த ரெண்டு சைடை வச்சு எழுத முடியும். that is AB square plus AC square is equal to
2 times of AD square plus BD square. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா BC divided by 2 the whole square னு போடுறேன். கரெக்ட் தானே? BD ஸ்கொயருக்கு பதிலா நான் BD னா என்ன அர்த்தம்? BC ல half because median will split the side into 2 equal parts. ஓகேவா? So BC divided by 2 the whole square. So அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? AB square plus AC square is equal to 2AD square plus இந்த so இங்க என்ன வரும்னா BC square divided by 2 னு வந்துருமா because 2 2s are 4 ன்னு இருக்கும். So BC square by 4 into 2 னா BC square divided by 2 ன்னு இருக்குமா? So this is first equation. அடுத்த equation இந்த BE ன்ற மீடியன் வச்சு எழுதுவோமா? So அது எப்படி வரும்? AB square plus BC square will be equal to 2 times of BE square plus AC square divided by 2 னு வருமா? So இது second equation. Third equation வந்து CF மீடியன் வச்சு எழுதுறேன். So it will be AC square plus BC square is equal to 2 times of CF square plus AB square divided by 2. Okay. So now add 1, 2, 3. Add 1 plus 2 plus 3. அப்போ left hand side என்ன இருக்கும்? See, இதுதான் இங்க இருந்து இருக்கு. ஓகேவா? 2 times of AB square plus BC square plus AC square இருக்கும். ஓகேவா? 2 times of AB square plus BC square plus AC square, that will be equal to 2 times of AD BECF. Okay, 2 times of AD square plus BE square plus CF square plus half of AB square plus BC square plus AC square. Okay va, அப்ப இந்த half இங்க வந்துச்சுனா 2 minus 1 by 2 is equal to 4 minus 1 by 2, that is 3 by 2. Okay va, so 3 by 2 AB square plus BC square plus AC square is equal to 2 times of AD square plus BE square plus CF square. Okay va, so in the two so the numbers ஐயும் words, அதாவது numbers and sides எல்லாம் ஒரு side arrange பண்றேன். So AB square plus BC square plus AC square divided by AD square plus BE square plus CF square will be equal to 4 by 3. So in the AB, BC, AC na enadhu? Sum of squares of sides. அடுத்து இந்த AD, B and CF என்ன? Sum of squares of medians, correct? Sum of squares of median. Okay va? So that is equal to 4 by 3. Okay va? So this is an very very important derivation. Okay va? So the derivation லாம் தேவையில்லை. So you just remember the ratio. Okay va? So in the see, sum of the squares of sides of a triangle divided by sum of the squares of the median will be in the ratio of 4 by 3. Okay va? So this is what regarding to median. So median நாலே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது centroid. Centroid will divide the median into 2:1. அதுக்கப்புறம் Apollonius theorem ஞாபகம் வரணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ரேஷியோ சைடோட ஸ்கொயர் பிளஸ் டிவைடட் பை மீடியன்ஸோட ஸ்கொயர் வந்து என்னவா இருக்கும்னா 4/3 ரேஷியோல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வித் மீடியன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் அண்ட் இன் சென்டர்னு சொல்லி ரெண்டு திங்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்த்தோ சென்டர். ஓகேவா? சோ ஆர்த்தோ சென்டருக்கு முன்னாடி ஆல்டிடியூட் அண்ட் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டருக்கு we have to know the difference. ஓகேவா? சோ நல்லா பாத்துக்கோங்க, ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? இதுல both altitude and perpendicular bisector. ஓகேவா? ரெண்டுமே அது வந்து ஒரு லைன் தான். அந்த லைன் வந்து இந்த தேர்ட் சைடு வந்து 90 டிகிரில கட் பண்ணும். பட் ஆல்டிடியூட் வந்து ஒரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து வரும். ஓகேவா? ஒரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் நான் டிரா பண்ணா அதுக்கு பேரு ஆல்டிடியூட். ஓகேவா? அடுத்தது வெர்டெக்ஸ்ல இல்லாம ஏதோ ஒரு சைடுல இருந்து, தட் இஸ் ஏதோ ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து நான் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் டிரா பண்றேன். ஓகேவா? சோ இந்த லைன் இந்த இதுக்கு சோ கரெக்ட்டா இந்த இடத்துல இது பண்ணா I am making a perpendicular line, then this is called as perpendicular bisector. ஓகேவா? So learn the difference between altitude and perpendicular bisector. Altitude will altitude என்னன்னா ஒரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு சைடுக்கு டிரா பண்ண போறேன். ஓகேவா? அது 90 டிகிரில தான் இருக்கும். perpendicular bisector என்னன்னா ஒரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து வராது, it will come from other side but it will cut the side in
at 90 degree. Okay va? So this is the difference between altitude and perpendicular bisector. Okay, so இப்போ what is meant by orthocenter na, இப்போ ஒரு triangle மூணு altitude இருக்குமா? I can draw 3 altitudes, right? From 3 vertex I can draw 3 altitude to 3 sides, correct? So இங்க இருந்து ஒரு altitude வருது, அதே மாதிரி இங்க இருந்து ஒரு altitude, then from here it is an altitude. Okay வா? இந்த intersection point இருக்குது தெரியுமா? So இந்த intersection point தான் என்னன்னா O, and that is called as the orthocenter. Okay வா? So now this is A, B, C. Okay வா? So orthocenter ஓட property என்னன்னா angle C. Angle A plus angle BOC will be equal to 180 degree. அப்படி இல்லனா இந்த இதை எடுத்துக்கலாம். Angle C plus angle BOA is equal to 180. அப்படி இல்லனா angle B plus angle COA is equal to 180 degree. Okay va? So in the three things we have to know with regard to orthocenter. Okay va? So orthocenter na enna artham? It is the intersection point of the three altitudes. Altitude is nothing but it is a perpendicular line drawn from one vertex to one side of the triangle. Okay va? So this is what the property for orthocenter. Okay va? So angle A plus BOC is equal to 180. Angle C plus BOA is equal to 180. Then angle B plus angle AOC will be equal to 180 degree. Okay va? So this is the orthocenter, that is intersection of altitudes. Okay, intersection of altitudes. Okay, அடுத்து incenter. Okay va? So incenter na என்னன்னா intersection of the angle bisectors. Okay va? Intersection of the angle bisectors is called as incenter. Okay va? So angle bisector na, see, if it is a 90 degree, the angle bisector will cut the angle into two equal parts, that is 45 45 பிரிக்கும். Okay va? So this, that is called as angle bisector. So ஒரு ஒரு triangle, so triangle will have three sides, correct? Three sides and three angles. So இந்த three angles ஐயும் ஒரு angle bisector வந்து split பண்ணுது. Okay va? Now this intersection point, right, it is called as I, that is incenter. So A, B, C. Okay va? So இங்க என்னன்னா, see, angle BIC is equal to 90 plus half of angle A. அடுத்தது angle AIC is equal to 90 plus half of angle B. அடுத்தது angle AIB is equal to 90 plus half of angle C. ஓகேவா? சோ இந்த ஒவ்வொரு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த AIC வந்து எப்படி 90 plus half of angle A ன்னு வந்துச்சுன்னா, சோ for that there is a derivation. ஓகேவா? சோ ஆக்சுவலா அந்த டெரிவேஷன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. see இப்போ இது மூணு ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்குவேன், 2x 2y 2z. அப்போ ஆங்கிள் பைசெக்டர் வந்து x y z ன்னு பிரிக்குமா? ஓகே, அப்போ இது y ஆ இருக்கும், இது வந்து z ஆ இருக்கும். அப்ப இது என்னவா இருக்கும்? 180 minus y plus z ஆ? ஓகே, சோ 180 minus y plus z. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2x plus 2y plus 2z is equal to 180 ஆ? அப்ப x plus y plus z is equal to 90 ஆ? அப்போ இங்க என்ன இருக்கு? see, இது a, இது b, இது c, இது i ஆ? அப்போ angle BIC is equal to 180 minus y plus z ஆ? அப்ப first y plus z என்னன்னு பாப்போம். y plus z is equal to 90 minus x ஆ? ஓகே, so அப்ப angle BIC is equal to 180 minus 90 minus x, that is 180 minus 90 plus x, that is 90 plus x ஆ? x னா என்ன? a ஓட ஆங்கிள் பாதியா, that is 90 plus half of angle A, கரெக்டா?
angle BIC. ஓகேவா? ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல, பட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஐ சால்வ் த டெரிவேஷன். ஓகேவா? டெரிவேஷன் வேணும்னா இவ்வளவுதான். ஓகேவா? இது ஏன் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆங்கிள் பைசெக்டார் will bisect the angle into 2 equal parts. ஓகேவா? நான் 3 angles. ஓகே, சோ இந்த டயகிராமை கொஞ்சம் நீட்டா வரையறேன். ஸோ ஏ, இது பி, இது சி. ஸோ ஏ வந்து, ஸோ இது வந்து ஐ. ஓகேவா? ஸோ ஏ வந்து எக்ஸ், எக்ஸ், இது ஒய், இது ஒய், இது இசட், இது இசட். அப்ப இது வந்து 180 மைனஸ் ஒய் பிளஸ் இசட்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த டெரிவேஷன். ஓகேவா? ஏன் வந்து பிஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு 90 பிளஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, திஸ் இஸ் த டெரிவேஷன். ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி 3 சைடுக்கும் கண்டுபிடிச்சா இதே மாதிரி தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நான் ஐ ரோட் த திங் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ இன் சென்டர் மீன்ஸ் இட் இஸ் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் பைசெக்டார்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி தான் ஆர்த்தோ சென்டருக்கும் ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் பிஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு 180 சொன்னா, ஸோ அந்த டெரிவேஷன் ஆக்சுவலா நான் டெரிவேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஆர்த்தோ சென்டர்னா என்ன, அதோட ஃபார்முலாஸ், அந்த கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தான் இது பண்ணிட்டு வந்தேன். ஓகேவா? நான் டெரிவேஷன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. பிகாஸ் டெரிவேஷன்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா இட் வில் டேக் வெரி மச் டைம் ஃபார் மீ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆர்த்தோ சென்டர் பட்டும் இன் சென்டர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கம் சென்டர், அதுக்கப்புறம் ஸோ இன் சென்டர் பார்த்துட்டோம்ல. ஸோ அடுத்து சர்க்கம் சென்டர். ஸோ சர்க்கம் சென்டர்னா என்னன்னா, சி ஒரு பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஏதோ ஒரு சைடு, ஓகேவா, இது ஆர் இல்லைன்னா இதுவும் ஆர் இல்லைன்னா இதுவும் ஆர். ஓகேவா? ஸோ த பாயிண்ட் ஷுட் பி ஈக்வி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் 3 சைட்ஸ். அப்போ அந்த பாயிண்ட் நான் ரேடியஸா எடுத்து சர்க்கம் சென்டர்ல இருந்து நான் ஒரு சர்க்கிள் டிரா பண்ணனா இப்படி இருக்கும் அந்த சர்க்கிள். The triangle will be perfectly inscribed in the circle. ஓகேவா? So this is called as the circumcenter. ஓகேவா? So circumcenter is formed by 3 perpendicular bisectors. ஓகேவா? So அத தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கணும். ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? ஒரு ட்ரையாங்கிளோட 3 பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ். ஓகேவா? சோ இந்த சைடுக்கு இங்க வருதுன்னு வெச்சுப்போம். அடுத்து சோ இந்த சைடுக்கு வந்து இட் இஸ் கம்மிங் லைக் ஹியர். அடுத்து இந்த சைடுக்கு வந்து இப்படி வருதுன்னு வெச்சுப்போமே. ஓகேவா? சோ அப்ப இதுதான் என்னன்னா சர்க்கம் சென்டரா இருக்கும். தட் இஸ் இன் சர்க்கம், ஹெட்டிங் எழுதிக்கிறேன். சர்க்கம் சென்டர் intersection of perpendicular bisectors. ஓகேவா? சோ இந்த இந்த சர்க்கம் சென்டரை சென்டரா வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த 3 வெர்டெக்ஸ்ல எந்த வெர்டெக்ஸ் வேணாலும் நான் ரேடியஸா எடுத்து நான் சர்க்கிள் டிரா பண்ணனா இட் வில் பி கரெக்டா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? சோ இதுதான் சர்க்கம் சென்டர். ஓகே, சோ அடுத்தது வந்து இந்த ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம்னு சொல்லி ஒன்னு இருக்கு. ஓகே, இப்போ இது ஏ, இது பி, இது சி, இது டி, இது எக்ஸ், இந்த ஆங்கிள் எக்ஸ். ஓகேவா? சோ ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம். ஓகே, சோ ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம் என்னன்னா ஏபி பை ஏசி will be equal to பிடி பை சிடி. ஓகேவா? சோ ஏபி பை ஏசி is equal to பிடி பை சிடி. இதுதான் ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து மிட் பாயிண்ட் தியரம்னு ஒன்னு இருக்கு. சோ மிட் பாயிண்ட் தியரம் என்னன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த ட்ரையாங்கிளோட சோ இது ஏ, இது பி, இது சி. இப்போ இதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி, இதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி. சோ லெட் திஸ் பாயிண்ட் பி டி அண்ட் இ. ஓகேவா? இப்போ இந்த லைன் கரெக்டா? So if DE is the midpoint of, if D and E are the midpoints of the sides AB and AC means then the length DE will be equal to half of BC. ஓகேவா? So இதுதான் வந்து midpoint theorem.
ஓகேவா? சோ அடுத்தது வந்து பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. ஓகே, சோ பிபிடி தியரம் ஃபர்ஸ்ட் நான் டீச் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? சி சோ இது ரொம்ப நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம். ஓகேவா? பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம். ஓகே, இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? If I draw a line parallel to its third side. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும்? இது A, இது B, இது C ஆ? சோ அப்போ சோ இத let this be D and let this be E. அப்போ DE is parallel to BC. அப்போ this angle and this angle are corresponding angles ஆ? So they will be equal, right? So let this be X and X. Okay. In the same way, these two angles are also corresponding angles ஆ? அப்போ this will be Y and Y. So let this be angle A. ஓகேவா? ஏன்னு இருக்கட்டும். அப்போ see here I am getting two separate triangles ADE and triangle ABC. கரெக்டா? triangle ADE and triangle ABC. இதுல நான் வந்து எப்படி வந்து இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எழுத போறேன்னா, see first இந்த ஆங்கிள் A வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு காமனா இருக்கா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆங்கிள் ஏக்கு ஆப்போசிட்ல குட்டி ட்ரையாங்கிள்ல என்ன சைடு இருக்கு? சோ ஏக்கு ஆப்போசிட்டா இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள்ல டிஇன்ற சைடு இருக்கா? அப்போ டிஇ டிவைடட் பை அடுத்து இந்த ஏன்ற ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல பெரிய ட்ரையாங்கிள் என்ன சைடு இருக்கு? பிசி இருக்கா? அதை எழுதுறேன். தட் வில் பி ஈக்குவல் டு அடுத்து ஆங்கிள் எக்ஸ் எடுத்துப்போமா? இப்ப எக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டா சின்ன ட்ரையாங்கிள் என்ன இருக்கு? ஏஇயா? ஏஇ டிவைடட் பை அதே எக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்ல பெரிய ட்ரையாங்கிள் என்ன இருக்கு? ஏசி இருக்கா? ஏசி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய். ஒய்க்கு ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கு? ஏடி. கரெக்டா? ஏடி டிவைடட் பை ஏபி. ஓகேவா? சோ இவ்வளவுதான் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம்னு சொல்றது. ஓகேவா? சோ மூணு ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலா இருந்துச்சு, இல்ல ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருந்தாலே தேர்ட் ஆங்கிள் வில் பி டெஃபினெட்லி ஈக்குவல். ஓகேவா? சோ அதை வச்சு ஈக்குவல் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க சைன்ஸ சைடு, ஓகேவா, சைன் சொல்லிட்டு பாருங்க, ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ், அதாவது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லயுமே ஈக்குவலா இருக்க ஆங்கிள்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்க சைட்ஸ் வில் பி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகேவா? அந்த அது எப்படி சொல்றது நானு, தட் வில் பி ஈக்குவல், அந்த ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ மூணு ஆங்கிள் இருக்கு, அந்த மூணு ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லயுமே. ஓகேவா? சோ நான் இதுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோம்னா இன்னும் பெட்டரா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டா இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் டூ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் தேர் சைட்ஸ். ஓகேவா? ஸ்கொயர் ஆஃப் தேர் ப்ரொபோர்ஷனல் சைட்ஸ் ஆர் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ். ஓகேவா? இதுவும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கான்ஃபரன்சி பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வரேன். ஸோ பிபிடியில் இதை சொல்லிட்டேனா? ஓகே, இப்போ அடுத்து இதே ரைட் ஆங்கிள் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்து சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள். ஓகேவா? இப்போ திஸ் இஸ் 90 டிகிரி. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, கரெக்டா இந்த ஹைபோட்டெனஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலரா நான் ஒரு சைடு டிரா பண்ண போறேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஏ, இது பி, இது சி, இது டி. ஓகேவா? அப்போ லெட் திஸ் ஆங்கிள் பி தீட்டா. அப்போ இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் பாருங்களேன், இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசில ஆங்கிள் பி வந்து 90, சி வந்து தீட்டானா ஆங்கிள் ஏ என்னவா இருக்கும்? 90 மைனஸ் தீட்டாவா இருக்குமா? அடுத்து இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் பாருங்களேன், ஆங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் பிடிசி, அதுல இந்த டி வந்து 90 டிகிரி, சி வந்து தீட்டா. அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும்? இட் இஸ் 90 மைனஸ் தீட்டாவா இருக்குமா? ஓகே, சோ அப்போ இது 90 மைனஸ் தீட்டாவா இருந்துச்சுன்னா இது வெறும் தீட்டாவா இருக்குமா? இது 90யா தான் இருக்கும். சி இங்க வந்து மூணு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? சோ இங்க 3 ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு. இங்க இருக்க 3 ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்குமே சிமிலரான ட்ரையாங்கிள்ஸ். ஓகேவா? சோ அதுதான் இங்க வந்து ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, சோ இப்ப இந்த மூணு ட்ரையாங்கிள்ல நான் எந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்து நான் எந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வேணாலும் எடுத்து ஐ கேன் ரைட் த பிபிடி தியரம். ஓகேவா? சோ நான் வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பெரிய ட்ரையாங்கிளையும் ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாமா? சோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி எடுத்துக்கிறேன், அடுத்து ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி எடுத்துக்கிறேன்.
ஓகேவா? ஸோ ஏபிடி. ஓகே. ஸோ ஏபிடியா? ஏபிடி ஏபிசி. ஓகேவா? இப்போ ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துப்போம். ஸோ ஏபிசில ஃபர்ஸ்ட் 90க்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு? 90க்கு ஆப்போசிட் இருக்க சைடு வந்து ஏசி டிவைடட் பை ஏபிடில 90க்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு? இங்க 90 இருக்கா? அப்ப ஏபி கரெக்டா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து தீட்டா எடுத்துப்போமா? சோ பெரிய ட்ரையாங்கிள்ல தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டா ஏபி இருக்கு டிவைடட் பை சின்ன ட்ரையாங்கிள்ல தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்ல ஏடி இருக்கு. தட் வில் பி ஈக்குவல் டு அடுத்து 90 மைனஸ் தீட்டாவா? பெரிய ட்ரையாங்கிள்ல பிசி இருக்கு, சின்ன ட்ரையாங்கிள்ல வந்து என்ன இருக்கு? சின்ன ட்ரையாங்கிள் வந்து பிடி இருக்கு கரெக்டா? பிடி. ஓகே. சோ இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இன்டு ஏடி. ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இன்டு ஏடி. ஓகேவா? ஆக்சுவலா இதுதான் வந்து தீரம், அதாவது பிபிடி தீரம் இப்படிதான் எழுதுறது. இப்போ ரெண்டு ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்து நான் பிபிடி தீரம் எழுதிட்டா, ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி அடுத்த ட்ரையாங்கிள் பிடிசி, இதை வச்சு நான் பிபிடி எழுதுறேன் பாருங்களேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 90க்கு ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்குன்னு பாப்போமா? சோ இங்க 90க்கு ஆப்போசிட்டா ஏபி இருக்கு, ஏபி பை பிசி. அடுத்து டீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டா ஏடி பை பிடி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து 90 மைனஸ் தீட்டாவா? 90 மைனஸ் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்ல பிடி இருக்கு, இங்க வந்து 90 மைனஸ் தீட்டாக்கு சிடி இருக்கு. ஓகேவா? சோ இதுதான் இந்த ரெண்டு குட்டி ட்ரையாங்கிளை வச்சு நான் பிபிடி தியரம் எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? சோ இந்த இதே மாதிரி இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி கன்க்ளூஷன் எப்படி வரும்னா, சி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. யூ கேனாட் ஃபைண்ட் திஸ். ஸோ நவ் இங்க நான் இப்ப எழுதுறத வந்து யூ கேனாட் ஃபைண்ட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது ஏ, இது பி, இது சி, இது வந்து 90 டிகிரி. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி 90 டிகிரி. லெட் திஸ் லென்த் பி ஏ, இது பி, இது வந்து டியா. ஸோ இந்த ஹோல் லென்த் ஏசி வந்து சியா இருக்கு. தென் தென் ஏடி. ஓகேவா? ஸோ அந்த ரிசல்ட் வந்து நான் இங்க எழுதிடுறேன் அப்பதான். ஸோ இது வந்து என்னவா இருக்கும்னா ஏ ஸ்கொயர் பை சிஏ, இது வந்து பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி, இது வந்து ஏபி டிவைடட் பை சியா இருக்கும். ஓகேவா? இந்த பிடியோட லென்த் வந்து ஏபி டிவைடட் பை சி. ஓகேவா? சி ஏசி அதாவது லென்த் ஆஃப் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி. அடுத்து லென்த் ஆஃப் சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி. தென் லென்த் ஆஃப் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி டிவைடட் பை சி. ஓகேவா? இது வந்து இட் இஸ் a very very important conclusion based on the BPT theorem when applied to right angle triangle. ஓகேவா? ஓகே. சோ நான் இப்ப பிபிடி வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, சோ அடுத்து வந்து சோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கன்க்ளூஷன். ஓகேவா? சோ இது எல்லாமே நீங்க ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட இன் ரேடியஸ். ஓகேவா? இன் ரேடியஸ்னா என்னன்னா, சி இன் ரேடியஸ் வந்து இப்படிதான் அந்த சர்க்கிள் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ட்ரையாங்கிள்குள்ளார மூணு சைடையும் டச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன் ரேடியஸ். ஓகே. So in the in radius r, so this r will be equal to s minus h, where s is equal to, see இது a, இது b, இது c na s is the semi perimeter, that is a plus b plus c divided by 2, and h is equal to hypotenuse. Okay va? So இதுவும் it is also a very very important conclusion. Okay va? So in a right angle triangle the in radius will be equal to semi perimeter minus hypotenuse. Okay va? So now இன்னொரு ஒரு கன்க்ளூஷன் ஆல்சோ இருக்கு. சோ இன் ரேடியஸ் r is equal to a plus b minus h divided by 2. ஓகேவா? சோ இதுவும் வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன். ஓகேவா? சோ இந்த கன்க்ளூஷன் வந்து நானே எனக்கு வந்து லேட்டரா நான் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்றப்ப எனக்கு தெரியல அந்த கொஸ்டின் வந்து என்னால சால்வ் பண்ண முடியல. பட் அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ல பார்த்தப்போ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. ஓகேவா? சோ ஃபார் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இங்க வந்து a and b வந்து லென்த். ஓகேவா? சோ இது வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். மேபி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகேவா?
So இது A, இது B, இது H. ஓகேவா? Then the in radius will be equal to A plus B minus H divided by 2. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் சொல்லணும்னு வந்தேன். இன்னொன்னு இது வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்ல இந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் என்னவா இருக்கும்னா சென்ட்ராய்டு, இன்சென்டர், ஆர்த்தோ சென்டர், சர்க்கம் சென்டர் எல்லாமே இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். ஓகேவா? மிட் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து இதுதான். அதாவது 3 மீடியன்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும், 3 ஆல்டிடியூட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும், பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும். தென் everything will be equal in case of equilateral triangle. ஓகேவா? For right angle triangle, ஆர்த்தோ சென்டர் வந்து இங்க இருக்கும். ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல தான் ஆர்த்தோ சென்டர் இருக்கும். ஹைபாட்டனியூஸோட மிட் பாயிண்ட்ல தான் என்ன இருக்கும்னா சர்க்கம் சென்டர் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அப்போ கேபிட்டல் R ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா இட் இஸ் h/2 இருக்கும். தட் இஸ் கேபிட்டல் R ஓட வேல்யூ வந்து ஹைபாட்டனியூஸ் டிவைடட் பை 2 இருக்கும். ஓகேவா? பிகாஸ் சர்க்கம் சென்டரோட வேல்யூ என்னன்னா கேபிட்டல் R. ஓகேவா? சோ நல்லா ஞாபகம், சர்க்கம் சென்டர்னா அந்த சர்க்கிள்க்கு உள்ளார ட்ரையாங்கிள் இருக்கும். இதுதான் சர்க்கம் சர்க்கிள். சர்க்கம் சர்க்கிள், இன் சர்க்கிள் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள்னா இந்த ட்ரையாங்கிள்க்கு வெளியில இருக்கும் பாருங்க, circumscribing the triangle, this is called as circumcircle. ஓகேவா? அடுத்து இந்த ட்ரையாங்கிள்க்கு உள்ளார ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா இன் சர்க்கிள். சோ இந்த சர்க்கம் சர்க்கிளோட ரேடியஸை வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு எழுதுவோம், இன் சர்க்கிளோட ரேடியஸை வந்து ஸ்மால் ஆர்னு எழுதுவோம். ஓகேவா? சோ இதை வந்து மாத்தி எழுதக்கூடாது. சர்க்கம் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல டினோட் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃபார்முலால நான் கேபிட்டல் ஆர்னு நான் டினோட் பண்றேன்னா அது தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ சர்க்கம் ரேடியஸ். ஓகேவா? இந்த கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் இந்த சர்க்கம் ரேடியஸை வச்சே நம்மளால ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? சோ அது வந்து சிமிலாரிட்டி கான்செப்ட்க்கு அடுத்து நான் சொல்றேன். ஓகேவா? சோ சர்க்கம் சர்க்கிள் அண்ட் இன் சர்க்கிள் டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோங்க. சர்க்கம் ரேடியஸ் இஸ் டினோட்டட் பை கேபிட்டல் ஆர் and in radius is denoted by small r. ஓகேவா? so next concept வந்து இந்த similarity concept. so இந்த similarity conceptலாம் நம்ம 8th standardல இருந்தே படிச்சிட்டு தான் இருக்கோம். இந்த similar triangles and congruency triangles. so இந்த SAS SAS, ASA, AAS, அப்புறம் இந்த ட்ரிபிள்எஸ், சாரி ட்ரிபிள்எஸ்னா அது வந்து கான்குரன்சில போயிடும். இல்ல சிமிலாரிட்டில வந்துருமா? ஆமா. see இந்த கான்குரன்சி அண்ட் சிமிலாரிட்டி, காங்க்ருவன்சி, அடுத்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ். ஓகேவா? சோ கான்கரண்ட் ட்ரையாங்கிள்னு ஒரு கான்செப்ட், சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ஒரு கான்செப்ட். கான்கரண்ட் ட்ரையாங்கிள் என்னன்னா அப்படியே அச்சடிச்ச மாதிரி இருக்கும், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகேவா? அப்படியே அச்சடிச்ச மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் கான்க்ருவன்ட்னு சொல்லுவாங்க. சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்னா அதே மாதிரி இருக்காது, பட் the ratio of the sides or அந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? சோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஆங்கிள் ஈக்குவலா தான் இருக்கும், பட் ஆனா சைட்ஸோட வேல்யூ வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும், பட் தே வில் பி இன் ப்ரொபோர்ஷன். ஓகேவா? சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3, 4, 5 ஒரு சைடுல இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது வந்து 6, 8, 10 இருக்கும். ஓகேவா? அந்த சைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோர்ஷனலா தான் இருக்கு. சோ இன் தட் கேஸ் இட் இஸ் கால்ட் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ். பட் கான்கரண்ட் ட்ரையாங்கிள்னா அப்படியே அச்சடிச்சாங்க அப்படியாட் இருக்கும். ஓகேவா? சோ கான்கரன்சில வந்து there are 5 types. that is side angle side congruency, அடுத்து side angle side. ஓகேவா? SAS, side angle side, then ASA, angle side angle congruency, then angle and side congruency, then ட்ரிபிள்எஸ். ஆமா, ட்ரிபிள்எஸ் வந்து ரெண்டுலயுமே வரும், அதனால தான் நான் கான்குரன்சில சொன்னேன். சோ ட்ரிபிள்எஸ் கான்குரன்சி, தென் RHS, அது வந்து ரைட் ஹேண்டட் ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? சோ ரைட் ஹேண்டட்ல ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல RHS கான்குரன்சி. சோ இந்த RHS கான்குரன்சி தான் நம்ம அந்த ஒரு பிபிடிக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணேன்ல, இதுதான் RHS கான்குரன்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ். ஓகேவா? அடுத்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னா angle angle similarity, AA are also called as AAA.
ஏன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள்ல அதாவது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா தென் ஆஃப் கோர்ஸ் த தேர்ட் ஆங்கிள் வில் பி ஈக்குவல் கரெக்டா பிகாஸ் தேர்ட் ஆங்கிள் வில் பி ஈக்குவல் டு 180 மைனஸ் சம் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஸோ டபுள் ஏ ஆர் ட்ரிபிள் ஏ சிமிலாரிட்டி ஓகேவா. அடுத்தது ட்ரிபிள் எஸ் சிமிலாரிட்டி சைடு சிமிலாரிட்டி. அடுத்தது வந்து எஸ்ஏஎஸ் ஓகேவா சைடு ஆங்கிள் சைடு சிமிலாரிட்டி ஓகேவா. சோ இதுதான் கான்குரன்சி அண்ட் சிமிலாரிட்டிக்கான கண்டிஷன்ஸ் ஓகேவா. அடுத்தது இன்னொன்னு ஒரு விஷயம் என்னன்னா இஃப் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஓகேவா. இஃப் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் similar then their areas is equal to அந்த பேஸோட ஸ்கொயரா இருக்கும் ஓகேவா. சோ அது இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. A B C is a triangle ஓகேவா. ஓகே சோ இதுல வந்து ஒரு ABC and PQR ஓகேவா. so if these two are similar triangles then that is AB by PQ is equal to BC by QR which is equal to AC by PR ஓகேவா. சோ இங்க மொட்டையா இருக்கேன்னு பாக்காதீங்க, இங்க வந்து 3 ஆங்கிள் ஏதோ ஒரு சிமிலாரிட்டி கான்செப்டா இருக்கட்டும் ஓகேவா. சோ எந்த சிமிலாரிட்டி கான்செப்டா இருந்தாலும் ரெண்டு ஆங்கிள் வச்சு நான் வந்து அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சைடு எழுதிடுவேன் கரெக்டா பிபிடி தியரம் யூஸ் பண்ணி. சோ தென் ஏரியா ஆஃப் த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த ரேஷியோ வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் இல்ல ஏரியா ஆஃப் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸோட ரேஷியோ ஓகேவா. இப்படி எழுதிட்டேன்னா area of triangle ABC divided by area of triangle PQR will be equal to AB square plus AB square divided by PQ square or BC square divided by QR square or AC square divided by PR square okay va. So the ratio of the areas will be equal to the square of the ratio of the corresponding sides okay va. So இதுதான் சிமிலாரிட்டி கான்செப்ட்ல இருக்க திங்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸோ வெயிட் a minute, I'll check whether I have left anything or not. அடுத்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கான்செப்டுக்குள்ள வரணும் ஓகேவா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏகப்பட்ட மெத்தட் இருக்கு. அடுத்து சைன் ரூலும் கொசைன் ரூல் இருக்கா ஓகே அதை சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ now we will go to the area of triangle concept okay va. area of triangle ஓகேவா. சோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏகப்பட்ட ஃபார்முலாஸ் இருக்கு ஓகேவா. சோ ஜெனரலா யூஸ் பண்ற ஒரு ஃபார்முலா எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளா இருந்தாலும் சரி ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா கரெக்டா. சோ இந்த ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா தான் I can use for any type of triangles. அது ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளா இருந்தாலும் சரி ஐசோஸ்லஸ் இருந்தாலும் சரி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருந்தாலும் சரி யோசிக்கவே வேணாம். எனக்கு 3 sides provided the 3 sides ஓகேவா. provided all the 3 sides ஓகேவா. சோ ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா என்ன. so area is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c where s is equal to a plus b plus c divided by 2. so இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா வந்து ஏரியா ஆஃப் குவாட்ரிலேட்டரலுக்கு போடுவோம். ஆனா அந்த குவாட்ரிலேட்டரல் என்ன டிஃபரன்ஸா இருக்கும்னா a is equal to root of s minus a s minus b s minus c into s minus d. இந்த முன்னாடி போட்டிருக்க அந்த வெறுமனே இருக்க s வந்து வராது ஓகேவா. சோ அது வந்து மென்சுரேஷன் சாப்டர்ல பாக்குறப்போ ஐ வில் டீச் அபவுட் இல்ல மென்சுரேஷன்லயே வேணாம் ஜியோமெட்ரியிலே இது இருக்கு ஓகேவா. சோ ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு ஐ கேன் ஃபைண்ட் தி ஏரியா லைக் திஸ் ஓகேவா. அப்படி இல்லனா வித் டூ சைட்ஸ் ஓகேவா. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட்ல வந்து டூ சைடு அண்ட் ஒன் ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம். சோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 AB sin theta where A and B ஓகேவா.
so AB is equal to given two sides. ஓகேவா? அடுத்தது theta is equal to included angle of A and B. ஓகேவா? சோ ரெண்டு சைடு ஏபின்ற ரெண்டு சைடு கொடுத்திருந்தானா அந்த ஏபி இருக்க ஆங்கிள் தான் எடுத்துக்க முடியும். ஓகேவா? வேற ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துக்க கூடாது. ஓகேவா? சோ இப்போ மூணு சைடுமே கொடுத்திருக்கான். see அதுக்கு வந்து நான் டயகிராம் போட்டு எழுதி காட்டுறேன். சோ இது வந்து A, சோ இது வந்து B, இது வந்து C. let this angle be alpha, இது beta, இது வந்து gamma. ஓகேவா? then area is equal to 1/2 A into C into sin alpha, or area is equal to 1/2 A into B into sin beta, or area is equal to 1/2 into B into C into sin gamma. ஓகேவா? சோ now இப்ப புரியுதா? அதாவது கொடுத்திருக்க ரெண்டு சைடு அந்த சைடோட இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இப்போ 1/2 A into C into sin beta ன்னு போட்டனா அந்த ஆன்சர் ராங். ஓகேவா? அது வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா கிடையாது. ஓகேவா? AB sin theta தானே. சோ theta எந்த ஆங்கிள் வேணா எடுத்துக்கலாம்னா that is not the correct way. ஓகேவா? எந்த ரெண்டு சைடு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ரெண்டு சைடோட இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் தான் we have to take to calculate the area. ஓகேவா? சோ அடுத்து ஜெனரலா நம்ம தெரிஞ்சது for right angle triangle. ஓகேவா? so for right angle triangle this is the base and this is the height. okay, so then area is equal to 1/2 base into height. correct? okay, now come to equilateral triangle. spelling tapagitna. equilateral triangle. ஓகேவா? so equilateral triangle ல three sides will be equal. correct? இது A, இது A, இதுவும் A தான். அப்போ area is equal to what? area is equal to √3/4 A square. then height or altitude or median or whatever may be, so that is equal to √3/2 A. கரெக்டா? இது ஒவ்வொன்றுக்கும் டெரிவேஷன் இருக்கு. so உங்களுக்கு நான் அந்த டெரிவேஷன் எல்லாம் போட்டு காமிக்கணுமா? see எல்லா ஆங்கிளும் 60யா? அப்போ so this will be A/2, this will be A/2. அப்போ இது 90 டிகிரியா இருக்கும். கரெக்டா? பிகாஸ் இந்த ரைட் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கோடு போட்டாலும் சரி அது மீடியனாவும் அதான் இருக்கும், அதுதான் ஆல்டிடியூடாவும் இருக்கும், அதுதான் பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டரா இருக்கும், அதுதான். ஓகேவா? இப்போ let this be A, B, இது C, இது D. அப்போ டேக் த ட்ரையாங்கிள். இது வந்து நான் எதுக்குன்னா இந்த ஹைட்டோட ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்றதுக்கான டெரிவேஷன் எழுதிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? சோ ABD இது வந்து A/2, இது வந்து A, இது வந்து 60. அப்போ ஆப்போசிட் எனக்கு இதுல எந்த சைடு வேணும்? AD வேணுமா? சோ sin theta எடுத்துக்கலாமா? sin theta is equal to opposite by hypotenuse. இங்க எழுதுறேன் பாருங்களேன். சோ ஃபார்முலா டெரிவேஷன்லாம் தேவையில்லை, மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிருங்க. எக்ஸாம் ஹால்ல போயிட்டு நான் ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டுலாம் இருக்காதீங்க. ஓகேவா? சோ AB இது D, இது A, இது A/2, இது வந்து theta, அது வந்து 60 டிகிரி. ஓகேவா? அப்ப sin theta is equal to AD opposite by hypotenuse, that is AB. sin theta னா என்னது? sin 60, that is equal to AD divided by AB வேல்யூ என்ன? A. so AD தான் height. sin 60 என்ன? √3/2. √3/2 is equal to AD divided by A. so therefore AD is equal to √3/2 A. ஓகேவா? so இதுதான் ஃபார்முலா √3/2 A. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஓகே, இப்போ இந்த ஹைட் எனக்கு கிடைச்சிருச்சா? சோ இப்போ இந்த ஹைட், இந்த AD தான் நான் மீடியன்னு சொன்னேன். கரெக்ட்டா? அடுத்த ஸ்லைட்ல எழுதுறேன். ஓகேவா? சி மீடியன் is equal to √3/2 A வா? இப்போ சென்ட்ராய்டு வந்து என்ன பண்ணும்? இப்போ இதுதான் AD, இது சென்ட்ராய்டு G ஆ இருந்துச்சுன்னா இங்க மேல இருக்க இந்த பிகர் லென்த் வந்து கேபிட்டல் R ஆ இருக்கும், இந்த ஸ்மாலர் லென்த் வந்து இன்சர்க்கிள் ரேடியஸா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இத நான் சொல்ல மறந்துட்டேனா? ஆமா. ஓகே, சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு மீடியனை வந்து சென்ட்ராய்டு 2:1 ரேஷியோல பிரிக்குமா, அந்த 2 பார்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த லென்த் தான் என்னவா இருக்கும்னா சர்க்கம் ரேடியஸா இருக்கும். இந்த 1 பார்ட்ல இருக்க லென்த் வந்து என்னவா இருக்கும்னா இன் ரேடியஸா இருக்கும். ஓகே, இப்போ
இந்த ஹோல் லென்த் ஏடியோட ஹோல் லென்த் வந்து என்னவா இருக்குன்னா √3/2a. ஸோ இது வந்து 2:1 ரேஷியோல பிரிக்குதா? சி அப்போ கேபிட்டல் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்? 2/3 இன்டூ ஏடியா, கரெக்டா? அடுத்து அதே மாதிரி ஸ்மால் ஆர் வந்து 1/3 ஆஃப் ஏடியா. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2/3 இன்டூ √3/2a. ஸோ இது கேன்சல் ஆகும், இது 1 அப்புறம் இது √3 ஆயிடுமா? ஸோ கேபிட்டல் ஆர் தேர்ஃபோர் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இடம் இல்லையா, so capital R is equal to 1/√3a. ஓகேவா? இல்லனா a/√3. ஓகேவா? அடுத்து small r is equal to 1/3 of ADயா. That is 1/3 into √3/2 a வா? √3/2a. ஒரு நிமிஷம். So it is இந்த √3 √3 எழுதிக்கலாம், ஒரு √3 கேன்சல் ஆகும். So small r is equal to a/2√3. ஓகேவா? Now இந்த capital R and small r வச்சு how to find the area of an equilateral triangle. ஓகேவா? ஏரியா வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். ஓகேவா? அதுல எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசி டிவைடட் பை 4r. யார் போட்டு so area of the triangle is equal to ABC divided by 4 times the capital R. ஓகேவா? so what this means is மூணு சைடோட லென்த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடட் பை 4 into circumradius. ஓகேவா? so இந்த ஃபார்முலா ஆல்சோ I can use to find the radius, use to find the area. so again area of triangle is equal to R into S, கரெக்டா? ஆமா. so R into S where S is equal to semi perimeter, that is A plus B plus C divided by 2. So எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, இந்த ஜாமெட்ரியில S என்ற ஒரு வேர்ட் எழுதுனோம்னா that denotes semi perimeter. ஓகேவா? வேற என்ன இருக்கு? Okay, so now we see about the sine rule and cosine rule. Okay, இப்போ இன்னொன்னு எப்பயுமே ஒரு பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 13 ஒரு பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டான்னா என்னால 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ண முடியும். ஒரு ஈக்குவேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ணலாம் 10-10-10 சொல்லிட்டு, ஒரு ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் கூட டிரா பண்ணலாம். அதாவது சோ ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் எப்படி வரும், ஒரு 8 இன்னொரு சைடோட வேல்யூ வந்து போட்டு, இல்லனா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கூட சம்திங் ஐ கேன் டிரா. ஓகேவா? ஃபார் a given perimeter only the equilateral triangle will have more area. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு சர்க்கிள்குள்ளார டிரா பண்ற ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல only equilateral triangle will have more area. ஓகேவா? compared to right angle or isosceles or any other type of triangle, equilateral triangles will have more area at when the perimeter is constant. Okay, okay, அடுத்து சைன் ரூல். ஓகேவா? சோ இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. see, this is a triangle ABC. இந்த length of BC is A, இது வந்து B, இது வந்து C. then A by sin A, கரெக்ட்டா? A by sin of A is equal to B by sin B, which is equal to C by sin C. ஓகேவா? இந்த கேபிட்டல் ABC வந்து angle of AB and C. ஓகேவா? இந்த ஸ்மால் ABC வந்து length of AB and C. ஓகேவா? சோ இத வச்சுட்டு எப்படி என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஒரு ஆங்கிளும் ரெண்டு சைடும் கொடுத்திருந்தானா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட இன்னொரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் ஏதோ ஒரு இடத்துல क्वेश्चनல கன்ஃபார்மா யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? சோ இந்த வீடியோல நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் நோட் போட்டு எழுதி அதை வந்து மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இங்க பாக்குற எல்லா தியரமும் கன்ஃபார்மா ஒரு क्वेश्चन யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? சோ தியரம்ஸ் தெரியாம ஜியோமெட்ரி வந்து படிக்கவே முடியாது.
அண்ட் ஜாமெட்ரியை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஜாமெட்ரி இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸி டாபிக் கம்பேர்ட் டு அதர் டாபிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நீங்க இந்த பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அவன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும், இல்ல கொஸ்டின் கஷ்டமா கேட்கணும்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டானா தொலைஞ்சோம். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் அந்த ஐஐடியில படிச்சவங்களுக்குலாம் தான் அந்த மேக்ஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நார்மலான மேக்ஸ் மேபி இருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, எனக்கு தெரியல. நான் அக்ரி படிச்சனால எனக்கு இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் பத்தி கூட தெரியாது. So maybe if you are comfortable means you can do. Okay, so in my opinion don't omit geometry. Okay va? So இது sine rule, அடுத்து cosine rule. So இங்கே அதே தான், ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. ஒரு ட்ரையாங்கிள் yeah. So இது A, இது B, இது C. So இந்த length A, இந்த length B, இந்த length C. Then cos of A, yeah, cos A is equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. கரெக்டா? இது cos A க்கு. அதே மாதிரி cos B ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா, சி அந்த B க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குல்ல லென்த், அதை மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணணும். மீதி ரெண்டு லென்த், அதாவது அந்த லென்த்தோட ஸ்கொயரை சப்ராக்ட் பண்ணணும், மீதி ரெண்டு லென்த் ஆட் பண்ணணும். ஸோ cos B னா a ஸ்கொயர் பிளஸ் c ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2ac. அடுத்து cos C is equal to a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் c ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2ab. ஓகேவா? இதுக்கு பேர் தான் கொசைன் ரூல்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா, 3 சைட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ கேன் யூஸ் இட். ஓகேவா? cos A, cos B, cos C போட்டு ஐ கேன் ஃபைண்ட் த 3 angles of a triangle. ஓகேவா? when 3 sides are given I can find 3 angles by using cosine rule. ஓகேவா? so I think that's all. ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல இதை தவிர வேற கான்செப்ட்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் அ கிவன் பெரிமீட்டர் இல்லைன்னா ஃபார் அ கிவன் ஒரு ரெண்டு சைடு கொடுத்துட்டு ஒரு தேர்ட் சைடோட பாசிபிள் லென்த் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நான் டீச் பண்றப்ப சொல்றேன், அப்பதான் வந்து அது கன்வீனியன்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இவ்வளவுதான் ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல இருக்க கான்செப்ட்ஸ். ஓகேவா? So then sum of the interior angles of a triangle வந்து 180 இருக்கும். sum of the exterior angles of a triangle வந்து 360 இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதுல வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே மீடியன், அடுத்து சென்ட்ராய்டு பார்த்தோம். மீடியன் அண்ட் சென்ட்ராய்டுனாலே நமக்கு அப்போலினியஸ் தியரம் ஞாபகம் வரணும். அப்போலினியஸ் தியரம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் டிவைடட் பை சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த மீடியன் வில் பி இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 4/3. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆர்த்தோ சென்டர் பார்த்தோம், இன் சென்டர் பார்த்தோம். ஆர்த்தோ சென்டர்னா ஆங்கிள் A plus BOC will be equal to 180. இன் சென்டர்ன்றப்ப ஆங்கிள் BIC, தட் இஸ் தட் இன் சென்டர் ஆங்கிள் இருக்குல்ல, அந்த ஆங்கிள் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா 90 பிளஸ் ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏவா இருக்கும். தட் இஸ் அந்த எந்த ஆங்கிள் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க ஆங்கிளுக்கு 90 பிளஸ் ஹாஃப் ஆஃப் தட் ஆங்கிளா இருக்கும். அதுதான் இன் சென்டர். தென் சர்க்கம் சென்டர் வந்து என்னது, இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்ஸ் தான் சர்க்கம் சென்டர். தென் அந்த சர்க்கம் சென்டர்ல இருந்து ஏதோ 3 வெர்டெக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு வெர்டெக்ஸ் வந்து லென்த்தா எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் டிரா பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் சர்க்கம் சர்க்கிள். இன் சென்டர்ல இருந்து ஒரு ஏதோ ஒரு சைடோட மிட் பாயிண்ட் எடுத்து நான் அதை ரேடியஸா எடுத்து ஜாயின் சர்க்கிள் போடுறதுக்கு பேர் தான் இன் சர்க்கிள். வேற என்ன பார்த்தோம், ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் பத்தி பார்த்திருந்தோம், பிபிடி தியரம் பத்தி பார்த்திருந்தோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்த இந்த இதுல பார்த்த எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுல அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை வச்சு நான் பிபிடி தியரம் போட்டு எழுதுன ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஹைபாட்டனியூஸ்ல வந்து அந்த பாதியோட லென்த் வந்து a ஸ்கொயர் பை சி ஆகும், அந்த மீதி பாதியோட லென்த் வந்து b ஸ்கொயர் பை சி, அப்புறம் அந்த நடுவுல போற ஆல்டிடியூட் இருக்கும்ல அதோட லென்த் வந்து ab பை சின்ட்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லாம் யூ கேனாட் ஃபைண்ட் தட். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்றப்ப வி வில் அந்த தியரம் வந்து யூஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அதை சால்வ் பண்றப்ப அட் ஒன் ஸ்டேஜ் அந்த ஒரு ரிலேஷனை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு போடுறது தான் இதெல்லாம். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாமே வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸோட கான்செப்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அடுத்து ஒரு 1 or 2 இல்லை 3 வீடியோஸ் கூட கொண்டு வரேன். ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் ஐ வில் பிரிங் ஃபார் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அலோன். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ கைஸ்.